बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने हदीस नंबर 216 पढ़ना है बुलूगुल मराम से, जो इस तरह है। वअन इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा अन्न नबिय सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कान यरफअु यदैहि हज़्व मंकिबैहि इज़ा इफ्ततह अस्सलात व इज़ा कब्बर लिर्रुकू'i व इज़ा रफ़अ रअसहु मिनर रुकू'। मुत्तफ़क़ुन अलैहि। وفي حديث أبي حميد عند أبي داود يرفع يديه حتى يهاذي بهما منكبيه ثم يكبر. ولمسلم عن مالك بن حويرث ورضي الله تعالى عنه نحو حديث ابن عمر، لكن قال حتى يهاذي بهما فروع أذنيه. یہ تین حدیثیں اس ایک حدیث کے تحت ذکر کی گئی ہیں، حدیث نمبر 216 کے تحت۔ ترجمہ ملاحظہ کر لیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر یعنی ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کا آغاز فرماتے تو اپنے دونوں ہاتھ کندھوں کے مقابل تک اٹھاتے۔ یاد رکھیں اس حدیث کو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کا آغاز فرماتے، نماز کو شروع کرتے، تو اپنے دونوں ہاتھ کندھوں کے مقابل تک اٹھاتے، یعنی کندھوں کے برابر تک اٹھاتے تھے۔ اور جب رکوع کے لیے اللہ اکبر کہتے تو بھی، اور جب رکوع سے سر اٹھاتے تب بھی اپنے دونوں ہاتھ کندھوں کے مقابل تک اٹھاتے۔ یعنی تین مواقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں ہاتھوں کو کندھوں کے برابر اٹھاتے تھے۔ یہ تین مواقع کون کون سے ہیں؟ نمبر ایک، نماز کے آغاز میں جب تکبیر تحریمہ پڑھا جاتا ہے، جب نماز کو شروع کیا جاتا ہے تو اللہ اکبر کہہ کر زبان سے اللہ اکبر پڑھا جاتا ہے، اور ہاتھوں کو، اپنے دونوں ہاتھوں کو کندھوں کے برابر کھڑا کیا جاتا ہے۔ اور جب رکوع کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، تکبیر کہہ کر رکوع کرتے تھے اور اپنے دونوں ہاتھوں کو کندھوں کے برابر اٹھاتے تھے۔ اور جب رکوع سے سر اٹھاتے تھے، تو اس ٹائم بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں ہاتھوں کو کندھوں کے برابر اٹھاتے تھے۔ یہ متفقن علیہ حدیث ہیں، یعنی صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہیں۔ اور حافظ صاحب آگے لکھتے ہیں اس کے بعد، وفی حدیث ابی حمید، یعنی ابو داود میں ابو حمید ساعدی، جو ابھی حدیث ہم نے پڑھی تھی نا پچھلے درس میں، پچھلے ہفتے، تو اس میں تو رفع الیدین کا ذکر نہیں ہے، لیکن ابو داود اور دوسری کتابوں میں رفع الیدین کے ساتھ ابو حمید ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حدیث کو بیان کیا ہے۔ تو ابو داود کی اس روایت میں ہے کہ ابو حمید ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اپنے دونوں ہاتھوں کو کندھوں کے برابر اٹھاتے پھر اللہ اکبر کہتے۔ یعنی اس میں ایک بات اضافہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے تھے کندھوں کے برابر، اس کے بعد زبان سے اللہ اکبر کہتے تھے۔ تو یہی حدیثوں کے مختلف طریقوں کو ایک جگہ پہ جمع کرنے کا فائدہ ہوتا ہے کہ آپ کو کسی ایک طریقے سے کوئی ایسی نئی چیز ملتی ہے جو پہلی حدیث میں نہیں ہوتی ہے، تو یہ بہت بڑا فائدہ ہوتا ہے امت مسلمہ کے لیے۔ اس لیے محدثین ہمیشہ حدیث کے ترکوں کو جمع کرتے ہیں، حدیث کی سندوں کو الگ الگ طریقوں سے بیان کر کے، تاکہ یہ ہو کہ کسی ایک طریقے میں کوئی دیکھیں ہر طریقہ بھی مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحیح مسلم کے حوالے سے بیان کیا ہے، لکھتے ہیں، اور مسلم میں یعنی صحیح مسلم میں مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، مروی حدیث میں بھی اسی طرح منقول ہے جس طرح ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے، لیکن اس میں کندھوں کے مقابل کی جگہ اپنے کانوں کے مقابل تک اٹھاتے مذکور ہیں۔ یعنی ہاتھوں کو کندھوں کے برابر اٹھانا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں موجود ہے، جبکہ مالک بن حویرث کی جو روایت صحیح مسلم میں آتی ہیں، بلکہ صحیح بخاری میں بھی مالک بن حویرث کی وہ روایت موجود ہے، اگرچہ اس کا حوالہ یہاں پر نہیں دیا گیا ہے، لیکن وہ روایت صحیح بخاری میں بھی موجود ہے مالک بن حویرث۔ تو اس میں مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان تین مواقع پر اپنے کانوں کے برابر ہاتھ اٹھایا کرتے تھے۔ تو یہ کوئی اختلاف نہیں ہے، راویوں کے دیکھنے کا یا مشاہدہ کرنے کا فرق ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے تھے، تو گویا کہ آپ کندھوں کے برابر کہیں یا کانوں کے برابر کہیں، جگہ ایک تقریباً سیم ہوتی ہے نا، تو کوئی بڑا اختلاف نہیں ہے۔ تو کسی راوی نے کندھوں کے برابر سے تعبیر کیا،
تو دوسرے راوی دوسرے صحابی نے کانوں کے برابر سے تعبیر کر کے بیان کیا ہے، لیکن حدیث کا معنی اور مفہوم ایک ہے۔ اور بیان کرنا چاہوں گا کہ یہ رفع الیدین ہے۔ تین مواقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رفع الیدین یعنی اپنے دونوں ہاتھوں کو کندھوں یا کانوں کے برابر اٹھایا کرتے تھے، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دائمی طریقہ رہا ہے۔ زندگی کے آخری دم تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ رفع الیدین اپنی نماز میں کرتے تھے، اور یہ بات بھی واضح رہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی کوئی بھی حدیث ثابت نہیں ہے صحیح سند کے ساتھ جس میں یہ ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی کوئی ایک نماز بھی بغیر رفع الیدین کے پڑھی ہو، ایسی کوئی حدیث ثابت نہیں ہے۔ اب دیکھیے اس کتاب کی حاصل کلام کی طرف نیچے آپ دیکھیے اسی صفحے پہ حاصل کلام یعنی تشریح، باقی لغوی تشریح تو بہت آسان ہے، اس میں اس لیے ان کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ البتہ حاصل کلام میں کچھ چیزیں ہیں جو قابل مطالعہ ہیں، اضافہ ہوگا انشاءاللہ تعالی اس سے۔ یہ لکھتے ہیں کہ ان احادیث سے ثابت ہوتا ہے، چونکہ تین حدیثیں بیان ہوئی ہیں نا یہاں پر، ان احادیث سے ثابت ہوتا ہے کہ تکبیر تحریمہ رکوع کو جاتے اور رکوع سے سر اٹھاتے ہوئے رفع الیدین کرنا مسنون ہے یعنی سنت ہے۔ بعض احادیث میں 2 رکعات کے بعد تیسری رکعت کی ابتدا میں بھی رفع الیدین ثابت ہے۔ جی بالکل، یہ اسی صحیح بخاری میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود کرتے تھے کہ جب آپ 2 رکعت مکمل کرنے کے بعد، یعنی جب چار رکعتیں ہوتی تھی یا 3 رکعتیں، جیسے نماز مغرب کی 3 رکعت ہوتی ہیں یا 4 رکعت والی نماز ہوتی ہیں، جیسے نماز عصر یا نماز ظہر یا نماز عشاء، تو اس ٹائم جب 2 رکعت مکمل کرنے کے بعد تیسری رکعت کے لیے اٹھتے تھے تو عبداللہ بن عمر اس وقت بھی رفع الیدین یعنی اپنے دونوں ہاتھوں کو کندھوں کے برابر اٹھاتے تھے، اور پھر آخر میں فرماتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی طرح کرتے تھے۔ تو اس طرح ثابت ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نماز میں 4 مواقع پر اپنے دونوں ہاتھوں کو کندھوں یا کانوں کے برابر اٹھایا کرتے تھے، اور یہ سنت ہیں۔ آگے لکھتے ہیں اکثر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور تابعین اعظام کا اسی پر عمل ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد رحمۃ اللہ علیہ، ابو ثور ابن مبارک، اسحاق بن راہوی، اور صحیح روایت کے مطابق امام مالک سے بھی یہی منقول ہے، یعنی وہ یہ سب ائمہ رفع الیدین ان 4 مواقع پر رفع الیدین کرنے کے قائل و فائل ہیں۔ بلکہ زاد المعاد اور تلخیص الحبیر وغیرہ میں مروی روایت سے ثابت ہوتا ہے۔ یہ زاد المعاد کن کی کتاب ہے یہاں پر جس کا حوالہ دے رہے ہیں صفی الرحمان مبارک پوری؟ بلکہ زاد المعاد اور تلخیص الحبیر میں وغیرہ میں مروی روایت سے ثابت ہوتا ہے۔ تو پتہ ہونا چاہیے کہ زاد المعاد علامہ امام ابن القیم رحمہ اللہ کی کتاب ہے، مشہور زمانہ ان کی بہترین کتابوں میں سے کتاب ہے، قابل مطالعہ ہے، کتاب پڑھنی چاہیے، سیرت پر اور فقہ پر، حدیثوں پر یہ کتاب مشتمل ہے۔ اور تلخیص الحبیر انہی مصنف کی کتاب ہے، حافظ ابن حجر اسقلانی جنہوں نے بلوغ المرام کو بھی لکھا ہے، فتح الباری کو لکھا ہے، تو ان کی یہ کتاب ہے تلخیص الحبیر۔ تو لکھتے ہیں کہ ان 2 کتابوں کی روایت سے ثابت ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا دم زیست یعنی آخری دم تک، زندگی کے آخری دم تک رفع الیدین کرتے رہے۔ خلفائے راشدین یعنی یہ خلفائے راشدین 4 خلیفے، ابو بکر، عمر، عثمان اور علی رضی اللہ تعالی عنہم، تو خلفائے راشدین بلکہ باقی عشر مبشرہ سے بھی رفع الیدین کرنا ثابت ہے۔ عشر مبشرہ کون صحابہ ہوتے ہیں؟ کون جانتے ہیں آپ لوگ؟ کن کو کہا جاتا ہے عشر مبشرہ؟ عشرہ کہتے ہیں السلام 10 علیکم۔ کو، مبشرہ کا معنی ہوتا ہے جن کو خوشخبری دی گئی ہے۔ تو یہ کون ہوتے تھے اس زمانے میں؟ جن 10 صحابی کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی ہونے کا خوشخبری دی۔ جی بالکل، ماشاءاللہ، جزاکم اللہ۔ اور یاد ہے ان 10 صحابہ کے نام جن کو جنت کی بشارت دی گئی ہے دنیا میں ہی؟ تو اس کو لکھ کر آئیں آپ لوگ، یہ 10 صحابہ جو عشرہ مبشرہ کہلاتے ہیں، تو ان کے نام پتہ ہونے چاہیے۔ تو ان 10 صحابیوں سے بھی رفع الیدین کرنا ان 4 مواقع پر ثابت ہیں۔ اس کے برعکس رفع الیدین نہ کرنے کی کوئی روایت صحیح سند سے ثابت نہیں، جس کی تفصیل فتح الباری، تلخیص الحبیر اور جلاء العینین فی تخریج روایات البخاری فی جزء رفع الیدین۔ اللہ اکبر، یہ دیکھیں نام کتنا بڑا ہے کتاب کا، اور پتہ ہے کہ یہ کتاب کن کی ہے؟ یہ جلاء العینین فی تخریج روایات البخاری فی جزء رفع الیدین،
इमाम बुखारी का एक जुज़ है, उनकी एक छोटी सी किताब है जुज़ रफ़ुल यदैन। तो उन पर इसकी उस जुज़ पर, उस छोटी सी किताब पर एक बहुत बड़े मुहद्दिस, एक बहुत बड़े आलिम ने तखरीज लिखी है, जिसका ये नाम लिखा है, जलाउल आइनैन फी तखरीजी रिवायातिल बुखारी फी जुज़ रफ़ुल यदैन। यानी जुज़ रफ़ुल यदैन में जितनी भी रिवायत इमाम बुखारी ने ज़िक्र की है, उनकी तखरीज इस किताब में बयान की गई है, जिसका नाम है जलाउल आइनैन। तो ये जलाउल आइनैन किस मुसन्निफ, किस मुहद्दिस की तखरीज है, किसकी किताब है? पाकिस्तान के आलिम दीन थे, और 1998 में उनकी वफ़ात हुई है। और माशाअल्लाह बहुत ही नामवर मुहद्दिस, फ़क़ीह, बल्कि मुफ़स्सिर कुरान भी गुज़रे हैं। ये थे सिंध के इलाके से ताल्लुक़ रखने वाले शेखुल अरब वल अजम, शेख बदियुद्दीन शाह राशिदी सिंधी रहिमहुल्लाह तआला अलैह। तो उनकी किताबों के नाम ऐसे ही लंबे हुआ करते थे। बहरहाल, और यहाँ इंडिया के एक बहुत बड़े नामवर आलिम दीन गुज़रे हैं, शेखुल हदीस मौलाना मोहम्मद इसराइल सलाफ़ी नदवी रहिमहुल्लाह, जो 2018 में फ़ौत हुए हैं, जिनकी सनद मुझसे मिलती हैं। मैंने डायरेक्ट उनके घर जाके ज़िला पलवल, तहसील हथीन, गाँव जांडा, जांडा में जाकर उनसे इल्म हदीस की सनद ली हुई थी। तो उन्होंने भी इस जुज़ रफ़ुल यदैन की तखरीज लिखी हुई है, और उनका नाम भी इसी से मिलता-जुलता है। पहले मुझे शक गुज़रा था कि शायद ये शेख साहब की किताब है, लेकिन फिर मुझे फट से याद आ गया कि नहीं, ये शेख बदी की किताब है। बहरहाल, इसके बाद लिखते हैं कि हज़रत वाइल बिन हुजर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत इस मसले में इस बात की दलील है कि रफ़ुल यदैन पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हमेशा अमल रहा है। चनाचे फतवा है कि वाइल बिन हुजर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु गज़वा तबूक के बाद 9 हिजरी में दायरे इस्लाम में दाखिल हुए। जैसा कि अल बिदाया वन निहाया, ये इब्न कसीर की तारीखी किताब है। तो इसमें ये लिखा है कि वाइल बिन हुजर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने 9 हिजरी में ईमान लाया है, दायरे इस्लाम में दाखिल हुआ है, तो ग़ज़वे तबूक के बाद। आइंदा साल जब दोबारा यानी 10 हिजरी को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में हाज़िर हुए, तो वो सख्त सर्दी का मौसम था। 10 हिजरी में वाइल बिन हुजर दोबारा आए थे मदीना तैयबा। उन्होंने सहाबाए किराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम को कपड़ों के नीचे से रफ़ुल यदैन करते देखा। ये 10 हिजरी के आखिरी महीने थे। इसके बाद 11 हिजरी में सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हुआ। आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि ये वाइल बिन हुजर की रिवायत भी अबू दाऊद, तिरमिज़ी, दारमी, सुनन नसाई और सुनन इब्न माजा में आती हैं, और ये बिल्कुल साबित है कि वाइल बिन हुजर 9 हिजरी में आए थे मदीने में, और 10 हिजरी में दोबारा आए थे, और जब 10 हिजरी में भी सर्दियों में आए थे, तो उस वक़्त भी उन्होंने मुलाहज़ा कर लिया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा किराम कम से इन 4 मवाक़े पर अफ़्रेदियन करते थे। और फिर रबीउल अव्वल 11 हिजरी में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हुआ। इससे मालूम हुआ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के आखिरी हिस्से तक रफ़ुल यदैन करते रहे। न ये अमल मनसूख हुआ, न इस पर अमल मतरूक हुआ। अक्सर सहाबाए किराम, बल्कि कूफा के अलावा बाकी तमाम बिलाद इस्लामिया में इस पर अमल रहा है। कूफा के फुक़हा इस पर अमल नहीं करते थे। ये सफ़ीउर रहमान मुबारकपुरी नहीं, बल्कि ये बात इमाम बुखारी ने उसी छोटी-सी किताब, उसी छोटे से रिसाले जुज़ और अफ़्रेदैन में लिखी हुई हैं कि मैंने देखा, मैं दुनिया के मुख्तलिफ शहरों और खित्तों में घुमा हूँ। मैंने हर जगह पे, इमाम बुखारी का ये बयान है कि मैंने हर जगह पे अपने ज़माने में रफ़ुल यदैन पर अमल करते हुए देखा, सिवाय कूफा के फुक़हा इस पर अमल नहीं करते थे। इसलिए यहाँ पर सफ़ीउर रहमान मुबारकपुरी ने इमाम बुखारी का नाम ना लेते हुए ये बात लिखी हुई है। फ़ुक़हाए इस्लाम की अक्सरियत ने इसको पसंद किया है। बुखारी और मुस्लिम के अलावा मंदरजा ज़ैल कुतुब में ये हदीस मौजूद है। यही हदीस अब्दुल्लाह बिन उमर वाली ना, जो अभी हमने आज पढ़ी, ये हदीस किन किताब में पाई जाती हैं? सुनन अबू दाऊद, जामिअ तिर्मिज़ी, सुनन नसाई, सुनन इब्न माजा, सुनन दारमी, मुत्ता इमाम मालिक, मुसन्नफ़ अब्दुर रज़्ज़ाक़, मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा, मुस्नद अहमद, सही इब्न खुज़ैमा, सही इब्न हिब्बान, मुस्नद अबी अवाना, सुनन दारक़ुतनी, सुनन कुब्रा लिल बैहक़ी वग़ैरह। बल्कि मैं ये दावे के साथ कहूँगा कि दुनियाए इस्लाम में जितनी भी कुतुब अहादीस आज तक लिखी गई हैं, ये मेरा दावा है। तो अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की हदीस जो अभी हमने पढ़ी, तो दुनियाए इस्लाम की तमाम कुतुब अहादीस इसमें ये वो हदीस मौजूद हैं। और इमाम बुखारी के एक उस्ताद गुज़रे हैं, इमाम अली बिन अल-मदीनी रहमहुल्लाह। उन्होंने जब इस अब्दुल्लाह बिन उमर, जो अभी हमने हदीस पढ़ी, अब्दुल्लाह बिन उमर वाली हदीस, जब इस हदीस को रिवायत किया, बयान किया अपने शागिर्दों के सामने, तो कहा
کہا کہ جس تک بھی یہ حدیث پہنچے کہ رسول सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 4 मौके पर अपने दोनों हाथों को कंधों या कानों के बराबर उठाते थे, तो अली बिन अल मदीनी शेख बुखारी फरमाते हैं कि जो भी इस हदीस को सुने फ़अलैहिल वाजिब या फ़अलैहि अन यरफ़अ यदैहि फ़ी सलातिही, तो उस पर लाजिम है कि वो अपनी नमाज में इन 4 मौके पर रफ़्उल यदैन किया करें। और मैंने अभी जो दावा किया, बहुत बड़ा दावा किया है कि दुनियाए इस्लाम की कोई ऐसी किताब मौजूद नहीं है जिसमें ये हदीस रिवायत नहीं की गई है हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वाली हदीस। और अब्दुल्लाह बिन उमर के अलावा रफ़ुल यदैन के रावी अभी जैसा कि हमने मुलाहज़ा कर लिया, अबू हुमैद साइदी भी हैं, हज़रत मालिक बिन हुवैरिस हैं, बल्कि खुद अबू बकर सिद्दीक भी इसके रावी हैं। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु रावी हैं। अबू हुरैरा भी रिवायत करते हैं रफ़ुल यदैन की हदीसों को। इसी तरह बहुत सारे सहाबा रफ़ुल यदैन वाली हदीस को रिवायत करते हैं। मैं इसलिए ये दावा कर रहा हूँ कि कुछ साल पहले, तकरीबन कुछ साल तो नहीं, तकरीबन 5-10 साल गुज़र गए होंगे अब तो, कि मैंने आवाज टूट रही है। एक ज़ख़ीम किताब लिखी हुई है, तकरीबन कोई 4 अफ़ात पर मुश्तमिल। तो मुझे जब यहाँ से चूँकि 5-10 साल हो गुज़रे हैं, और तो करीबन 300 से। जी, आवाज़ नहीं आ रही है मेरी? आवाज़ आ रही है मेरी, नहीं आ रही है? आ रही है अब। आ रही है, सब बताएँ ना? अभी किसी ने कुछ बता दिया? जी पहले कट रही थी लेकिन अब ठीक आ रही है। आ रही तो है, मैं आ अर्ज़ रही कर है। रहा था, अर्ज़ कर रहा था मैं कि इस टॉपिक पर मैंने एक किताब लिखी हुई है 400 सफ़हात पर मुश्तमिल। तो उस किताब में मैंने तकरीबन रफ़ुल यदैन से मुतालिक कोई अलग-अलग तरीकों के साथ तकरीबन 300 से ज़ायद रिवायत को जमा किया हुआ है। और मैंने कोई ऐसी हदीस आज तक नहीं देखी है जिसमें ये साबित हो कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रफ़ुल यदैन नहीं करते थे। और इस बारे में जितने भी अहादीस ज़िक्र किए जाते हैं वो सब ज़ईफ़, गैर साबित और मनगढ़ंत हैं, जिनकी कोई वक़्त नहीं है सही अहादीस के मुकाबले में। तो लिहाज़ा हमें इस सुन्नत पर अमल करना चाहिए, इसको फैलाना चाहिए बगैर ही किसी झगड़े के, बगैर ही किसी इख्तिलाफ के, क्योंकि ये मारूफ सुन्नत है। बल्कि इमाम बुखारी रहिमहुल्लाह ने इस पर जो किताबचा लिखा है उसका भी मुताला करना चाहिए आप सबको। माशाल्लाह वो बेहतरीन है, उन्होंने उसमें बहुत अच्छी चीज़ें समझाई हुई हैं कि रफ़ुल यदैन पर पूरी दुनिया के मुसलमान अमल करते थे सिवाय कूफा के उस ज़माने में। और कूफा के फुक़हा भी क्यों अमल नहीं करते थे, तो उन तक हदीसें नहीं पहुँची थी, जो मदीना में, मक्का में और दूसरे शहरों में उस ज़माने में लोग अमल करते थे। 117 पेज नंबर 199 पे 91 पर आप देख सकते हैं। क़ाल क़ाल सल्लैतु मअहुल युमना यदहुल युमना अला यदिहिल युस्रा अला सद्रिही अख़रजहु इब्न खुज़ैमा। हज़रत वाइल बिन हुजर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज अदा की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना दायां हाथ अपने बाएं हाथ पर रखकर सीने पर बांध लिए। इब्न खुज़ैमा में यह हदीस मौजूद है। हासिल कलाम, इस हदीस से 2 मसलों पर रोशनी पड़ती है। पहला मसला तो ये कि नमाज में हाथ बांध कर दस्त बस्ता खड़ा होना मसनून है, यानी बांधना सुन्नत है नमाज में। हाथ खुले छोड़ना गैर मसनून है। शवाफ़े, अहनाफ और हनाबिला सब इसी पर मुत्तफिक हैं कि नमाज में हाथ बांधना ही सुन्नत रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अल्लामा इब्न अब्दुल बर रहमहुल्लाह ने लिखा है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसके खिलाफ जमहूर सहाबा और ताबीन का यही कौल है। इब्नुल मुंज़र वगैरह ने इमाम मालिक से इसके सिवा दूसरा कौल, कोई कौल नहीं किया है, बल्कि मोता इमाम मालिक में भी हाथ बांधने की रिवायत मौजूद है। तो फिर रिवायत जी आवाज कट रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा।
आवाज बिल्कुल बंद हो गई है। शेर साहब का डिस्कनेक्ट हुआ है, आई थिंक अभी आ जाते हैं। ये रिकॉर्डिंग अपलोड नहीं होते शायद, क्योंकि कई बार ये नेट के प्रॉब्लम की वजह से हमें सुनाई नहीं देता है। तो रिकॉर्डिंग्स अपलोड होना चाहिए। कौन है एडमिन मालूम पड़े, जरा कोई चैट में लिख के दे कि कौन है एडमिन, तो उनसे कांटेक्ट किया जाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो मैं अर्ज कर रहा था, आप ना अपने सामने बुलुगुल मराम को खोल के रखें, क्योंकि ये जूम पर स्क्रीन चढ़ा लगाने से नेट का इशू बनता है। अब यहाँ पर ये मसला है कि हाथ कहाँ बांधे जाएं, सीने पर या ज़ेर नाफ। बाज़ उलमा या बाज़ फुक़हा के नज़दीक ज़ेर नाफ बांधना ही मसनून है, लेकिन इस ताल्लुक से कोई हदीस साबित नहीं है कि ज़ेर नाफ हाथ बांधना सुन्नत है। तो अब जो यहाँ पर हाफिज इब्न हजर अस्कलानी ने हदीस जिक्र की है इब्न खुज़ैमा के हवाले से, इसकी सनद में भी कलाम किया गया है। इब्न खुज़ैमा की इस रिवायत में भी मुहद्दिसीन ने कलाम किया है कि ये रिवायत भी सही नहीं है, जिसमें यह आता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हाथों को सीने पर बांधा करते थे। लेकिन ये है कि इस हदीस की तायीद एक हदीस से होती है जो कि मुस्नद अहमद में आती हैं, जिसमें यह है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हाथ सीने पर बांधते थे, और एक रिवायत में फौक सुर्रा यानी नाफ के ऊपर बांधा करते थे। तहत सुर्रा यानी नाफ के नीचे के मुकाबले में फौक सुर्रा वाली रिवायत वजनी है, और उलमाई अहले हदीस के नज़दीक कवी दलाइल की रोशनी में सीने पर हाथ बांधना ही राजा है, और तहत सुर्रा यानी ज़ेर नाफ वाली हदीस ज़ईफ है, काबिल एतबार नहीं है। असल में ये जो आप सुर्रा कहें या फौका सुर्रा, तो ये सुर्रा वाली जो निशान ये जगह है ना किसी भी इंसान में, तो गर्दन तक का जो हिस्सा होता है, नाप से लेकर गर्दन तक का जो हिस्सा होता है, वो सबको सुर्रा कहेंगे। तो जब ये रावी अब ये कहते हैं कि हाँ मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सीने पर, उर्दू में तो हम उसको सीना कहते हैं, तो अपने सीने पर हाथ बांधा करते थे, तो फिर हम सीने के किस हिस्से को लेकर ये कहेंगे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हाथों को बांधा करते थे? तो इस बारे में इमाम अहमद बिन हम्बल रहिमहुल्लाह की राय और उनका फतवा काबिल एतबार है माशाल्लाह, क्योंकि वो सल्फ़ सालिहीन की तर्जुमानी करते थे। वो कहते हैं कि सुन्नत का तरीका ये है कि नमाज में हाथों को सीने के थोड़ा सा नीचे बांधा जाए और नाप से ऊपर बांधा जाए, और यही एक कौल इमाम शाफी से भी मरवी है कि नमाज में हाथों को सीने पर, थोड़ा सा सीने के नीचे, लेकिन नाप पर नहीं, नाप के ऊपर बांधा जाए, और यही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित भी है कि सीने के थोड़ा सा नीचे हाथों को बांधा जाए, ये साबित है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, और इसमें कोई फर्क नहीं है मर्द और जन के बारे में, औरत और मर्द के बारे में, दोनों का तरीका सेम है इस बारे में। यहीं तक आज पढ़ेंगे या एक और हदीस पढ़ेंगे? क्योंकि अब जो दूसरी हदीस है उसके तहत 3 हदीसें आती हैं, और वो भी बड़ा इख्तिलाफी मसला है उम्मत मुस्लिमा के अंदर। फातिहा खल्फल इमाम, सूरतुल फातिहा को इमाम के पीछे पढ़ना, और इस बारे में जो तफसीलात हैं, आज जो भी मसले मज़कूर हुए, तो ये दोनों मसाइल जो हैं उम्मत मुस्लिमा में इख्तिलाफ के शिकार हो चुके हैं, जबकि इनमें कोई इख्तिलाफ बड़ा नहीं था, क्योंकि उसूल है कि जब भी कोई सही हदीस साबित हो जाए तो उसी पर अमल करना तमाम मुसलमानों पर वाजिब हो जाता है, तो लिहाजा इख्तिलाफ की कोई गुंजाइश नहीं रहती है। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। उस्ताद जी मोहतरम, क्वेश्चन तो नहीं, लेकिन रिकॉर्डिंग का इशू अभी तक हल नहीं हुआ।
کافی عرصہ سے ایک بھی ہاں ریکارڈنگ جو ہے نا اپلوڈ نہیں ہوئی، تو مطلب ریکارڈنگ کرنے کا پھر فائدہ تو نہ ہوا، اگر عوام الناس کو وہ نہ پہنچے تو کبھی نوٹس بنانے ہوتے ہیں تو اس میں ریکارڈنگ کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ جی جی بالکل، آپ کی بات سے میں اتفاق کرتا ہوں۔ اصل میں نا وہ ایڈمن میں ہی بھول گیا تھا، میری طبیعت کے ناشاد ہونے کی وجہ سے، کہ میں نے ایڈمن کو انفارم نہیں کیا، ورنہ وہ ضرور شیئر کرتے، کیونکہ میری طبیعت اس ہفتے بھی بہت زیادہ تکلیف دہ تھی، اور ابھی بھی بیمار ہوں، تکلیف میں ہوں۔ آپ سب دعا کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں؟ مجھے تو نہیں لگتا ہے کہ آپ دعائیں کرتے ہیں میرے لیے، پھر اتنی میری بیماری اتنی طویل کیوں ہو جاتی؟ تو انشاءاللہ تعالی میں آج پھر ایڈمن کو انفارم کروں گا، انہیں ریمائنڈ کروں گا کہ آپ نا یہ ریکارڈنگ کو بھائیوں کے گروپس میں بھی شیئر کرتے رہیں، تو انشاءاللہ تعالی پھر آپ سب مستفید ہو جائیں گے۔ اور خصوصاً کل والی، کیونکہ ہو سکتا ہے کل ہم سے مس ہو جائے سگنلز کی وجہ سے، جی تو انشاءاللہ کل والی آج ریکارڈنگ جو ہے آج کی ریکارڈنگ بھی شیئر کی جائے گی، آج سے ہی انشاءاللہ، جی آج سے ہی انشاءاللہ، ریکارڈنگ تھینک شیئر یو، کی جائے گی۔ جزاکم اللہ۔ جی السلام علیکم شیخ صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ جب رفع یدین یعنی نماز کا ایک حصہ بنا تو پھر یعنی اس کی کوئی شروع ہونے کی کوئی ہے وقت ہے کہ کون سے دور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع کیا اور پھر کبھی ختم نہیں کیا اس کے بعد، یا نماز کا آغاز اس کے ساتھ ہی ہوا، اس سنت کے ساتھ؟ جہاں تک جیسا کہ میں نے ابھی ذکر کیا کہ میں نے اس بارے میں کتاب لکھی ہے 400 صفحات پر، اور میں نے کافی ریسرچ کی ہے اس ٹاپک پر، اس ٹاپک کو لے کر، تو میرے علم میں ایسی کوئی ایک روایت بھی ضعیف سند کے ساتھ موجود نہیں ہے جس میں ہمیں یہ ثابت ہو جائے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں اس کا آغاز، اس کی شروعات کب کی تھی۔ جو عمومی طور پر روایت ثابت کرتی ہیں وہ یہی بات ثابت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کو شروع سے کرتے تھے، جب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنا شروع کیے، تو تب سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا حصہ تھی یہ رفع الیدین ان 4 مواقع پہ۔ کوئی ایک ضعیف روایت بھی ایسا کچھ ثابت نہیں کرتی ہیں کہ ہم اس کی بنیاد پر یہ کہہ سکتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں اس اتنے سالوں کے بعد یا اتنے مہینوں کے بعد یہ رفع الیدین کو شروع کیا تھا۔ کوئی ایسی روایت بھی نہیں ہے، کوئی ایک سنگل روایت بھی نہیں ہے، اور اس پر تو پھر میرا شیخ دعویٰ صاحب بھی ہے۔ یہ کس طرح پکڑ کے پھر جیسے میری بیٹی یہاں حنفی مدرسے میں جاتی، 3 سال ہو گیا جاتے ہوئے، اس کو رفع یدین نہیں کرنے دیتے اور کہتے ہیں کہ یہ ضروری نہیں ہے کیونکہ ہم سب ہاں کرتے ہیں اس کی گھر میں وجہ تو۔ ہے نا، اس کی وجہ میں بتاؤں، اس کی وجہ تقلید ہے، تقلید ائمہ اور تعصب ہے، اور کچھ نہیں ہے اس کی وجہ۔ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ ہم حنفی ہیں اور ہمارے امام نے رفع الیدین ہمیں نہیں سکھائی ہے، لہٰذا ہمیں رفع الیدین نہیں کرنی چاہیے، تو یہ شریعت کیونکہ اگر وہ سازی ہوئی۔ غلطی سے کر لیں، کیونکہ دن یہاں ہمارے ایسے ہوتے چھوٹے چھوٹے ظہر اثر مغرب اکٹھے آ جاتی ہے، ایسا وقت آتا ہے تو وہ وہاں نماز میں اگر انہوں نے کر لیا تو بٹھا کے پھر ان کو ایک بات سمجھاتے ہیں کہ کبھی کیا تھا کبھی نہیں کیا تھا، ضروری نہیں ہوتا کرنا، حالانکہ یہ ایک مطلب اس سے ان کا کیا تعلق ہے کسی کا کہ کوئی کیا کر رہا ہے، یہ تو ایک سنت ہے جس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ اس کو فروغ دو، یعنی بتاؤ لوگوں کو کہ یہ ایک سنت ہے اور اس کو کرنا چاہیے، تو